किए कोठी अछ मत रक्षा कर। एमिति वर्षा लगी रहिले मु अल्प समय पर नदी पानी रे बुड़ी मरीजी। हे नदी भौणी तमें तो मत कि साहाଯ୍य कर। मत क्षमा कर दियो सपरी गछ। मु चाहे भी मत तुमको रक्षा कर पारिनी। तमें गोटे काम कर तमें अन्य जीव मान को साहाଯ୍य माग। हेले नदी भौणी ए झड़ वर्षा रे मत किए बा साहाଯ୍य करिवो कहूच जदि देखिबा। एमिति कही सपुरी गछटी बड़ पाटिरे चित्कार करी साहाଯ୍य मागिला। से नदी कूले थिबा आंब गछरे जगु ता स्त्री सह रहउथला। जगुर स्त्री सपुरी गछ पाटी सुनी कहिला, हेटी सुनुच कि बाहर साहाଯ୍य करे बोली चित्कार करुची। जाई देख तो एते वर्षा रात रे किए से पाटी करुची। हाँ हाँ मते भी कहार पाटी सुबुची। रुह मु जाई देखुची। एमिति कही जगु गोटे लंठन धरी नदी कूल गला और से सपुरी गछ पाखरे थिबा पत्थर उपर बसी कहिला, काई एटी तो केही दिसुनांती। काऊ को देखी सपुरी गछटी बहुत खुशी होई कहिला, काऊ भाई मते साहाଯ୍य करिवा पई एते झड़ वर्षा को खातिर न करी मो पाखु चली आसिले। काऊ भाई तमे मते जल्दी एठर नहीं जाओ नहले नदी पानी रे बुड़ी मु मरि जिबी। हे भगवान शेषरे मुई सामान्य सपुरी गछ डाक शुणी वर्षा रे ओदा एते बाट चली आसिली। तू गोटे सामान्य सपुरी गछ तू मरीगले मोर बा कौन क्षति हेबो। मु एते वर्षा रे ओदा है तो पई गात खोलिबी आ तते नहीं सेठी पोतिबी। ना रे बापा ना मु ए काम करि परिबिनी। जाउची मो घर टिके शांति रे सोई पड़िबी। एमिति कही काऊ निज घर को उड़ी गला। बाटरे जीवा समय बहुत जोरे बिजुली मारिबारु काऊ भरे लंठन टी को तले पकई देला। सपुरी गछटी काऊ को देखी बहुत जोरे हसीबा को लागिला। हे गछ तोर एते साहस तू मत देखी हसिलु। रह मु तते रक्षा करबा बदल रे तोर की अवस्था करूची। एमिति कही काऊ रागी जाई घर को गला और घर गोटे कोदाला आनी नदी पानी को सपुरी गछ बेलू को हाणिबारे लागिला। काऊ भाई मु तम ऊपर जानी करी हसिनी तू जानी करी हसी नथिलु। देखिबा तू एमिति केते समय हसुचु। अरे तोर तो बहुत साहस तू गोटे सामान्य सपुरी गछ होई मो ऊपर हसुतलु। एमिति कही काऊ निज घर को चली गला। बाटरे जीवा समय से सुआ को नदी कूल को आसीथिबार देखी ता पाखु जाई कहिला, किरे सुआ तू एते वर्षा रात रे कुआड जाउचु। मु घरे सोईथिली किंतु मते ए नदी कूलरू कहार चित्कार सुबिला। भाबिली कि असुविधा पड़िथिबो सेति पई चली आसिली। ओ तू ताले से दुष्ट सपुरी गछ को रक्षा करिवा पई आसिचु। नाई तू ताकू किछि साहाय्य करनी तू निजे घर को चली जा। हेले काऊ भाई गछटी विपद रे पड़िची मु जानी करी ताकू केमिति साहाय्य करबिनी। मु तते मना कली ना तू से गछ को साहाय्य करबुनी बोली। किंतु काऊ भाई तमे मते मना करबा को किए से दया करी मो बाट छाड़ी दियो। तू ताहले एमिति मानेबुनु हाउ रह। एमिति कही काऊ कोदालटी को सुआपुर को फोपाड़ी देला। कोदालटी जाई सुआ बेकरी बाजिबारु सुआर बेक कटि जाए तले पड़ी गला। मु ताकू भलरे कहली घर को चली जा हेले से मो कथा सुनिलानी। एबे तार से दंड पाइला। एमिति कही जगु निजे घर को चली गला। जगु नदी कूले किए पाटी करथिला। अरे नाई से किछि नाही तमे आखि बुझी सोई पड़ो। धीरे धीरे नदी पानी बढ़िबारु सपुरी गछटी पानी रे बुड़ीबा को लागिला। हे प्रभु मते रक्षा करो एबे मोर मृत्यु निश्चिंत। एमिति कही सपुरी गछटी मन दुखरे कांदिबा को लागिला। से नदी रे आरपटे मिकियो टिकी दुई भौणी गोटे थुंटा गछरे बसा करी रहुथिले। दुई चढ़ई निदरे सोई थांती। हठात जोरे पवन हबारु गोटे डालटे भांगी जाए नदी पानी रे पड़िला। से शब्द रे दुई भौणी को निद भांगी गला। दीदी बाहर कौन पड़िला आमे रहउतबा गछ आ भांगी गलान तो। अरे नाई नहीं लागुची गोटे डालटे भांगी पांडे पड़ी गला। ए सुखिला गछ ऊपर किछि भरसा नाही। जाउची मु गछ चारिबटे टिके बुली के आसीबी। हेले दीदी बाहर तो बहुत जोरे वर्षा होची। रुह मु छता नै करी आसुची। मिकी छताटी धरी घर बाहर गला। से समय रे ताको सपुरी गछर कांद सुबिबा को लागिला। लागुची कि नदी आरे पटे किछि असुविधा रे पड़ी कांदुची। हेले एते राते केसे कांदुची। एमिति भाबे मिकी नदी आरे पटे गला और से सपुरी गछटी देखि कहिला, हाँ हाँ ए सपुरी गछटी आ अल्प समय परे पानी रे बुड़ी जिवो तेणु से मन दुखरे कांदुची। चढ़ईटी गछ पाखु आसी कहिला, तमे व्यस्त हनी गछ भाई तमर किछि बेबनी। रुह मु घर कोदाल नेकी आसुची आउ तापरे मु तमको एठु पाड़ी बहुत दूर लगे देबी। चढ़ई उड़ी करी निज घर को गला और निज भौणी की कहिला, टिकी
ଜଲ୍ଦି ମତେ ଗୋଟେ କୋଦାଳ ଦେ, ନହେଲେ ସେ ସପରି ଗଛଟି ମରିଯିବ। ଦିଦି ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଆଉ କିଏ ମରିଯିବ? ମିକି ସବୁ କଥା ଚଢ଼େଇଟିକୁ କହିଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦିଦି, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ମିକି କୋଦାଳ ନେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସପୁରୀ ଗଛଟିକୁ ହାତରେ ଉପାଡ଼ି ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦୂରରେ ଲଗାଇ କହିଲା, ଏବେ ତମେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଟିକି ମିକି ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଦିଦି ଆମେ ବସା କରି ରହୁଥିବା ଗଛଟି ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଆମ ବସାଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସପୁରୀ ଗଛଟି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆହା, ଏଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏତେ ବର୍ଷା ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସେମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି ଭାବି ସପୁରୀ ଗଛଟି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମିକି ତମେ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମାନେ ମୋ ସପୁରୀକୁ ହାଣି ସେଥିରେ ଆରାମସେ ଘର କରି ରହିପାରିବ। ହେଲେ ସପୁରୀ ଗଛ, ଆମେ ଯଦି ତମ ସପୁରୀକୁ ଥଣ୍ଟରେ ହାଣିବୁ ତାହେଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମିକି ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପୁରୀ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ସପୁରୀ ଗଛର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଓ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ହାଣି ହାଣି ସପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସେପଟେ କାଉ ରହୁଥିବା ବସାଟି ଜୋରରେ ପବନ ହେବାରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଜଗୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ନଜର ସେ ସପୁରୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଏ ସପୁରୀ ଗଛ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଜଗୁ ଉଡ଼ିଯାଏ ସପୁରୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମିକି ଓ ଟିକି ସପୁରୀ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କାଉ ସପୁରୀ ଘରକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ବା, ଏଇଟା ତ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଯାଉଛି ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସପୁରୀ ଘରୁ ବାହାର କରି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଆଜି ରାତିକୁ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ରହିଯିବି। ଏ ଚଢ଼େଇ, ତମର ତ ବହୁତ ସାହସ, ତମେ ମୋ ସପୁରୀ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି କହିଲେ, ଏ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କାଉ? ଏ ସପୁରୀ ଗଛଟି ତମର? ହଁ, ଏ ସପୁରୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ମୋର, କାରଣ ଏ ସପୁରୀ ଗଛକୁ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖିଥିଲି। ତମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ଏ ସପୁରୀ ଗଛକୁ ପଚାରିପାର। କହ ସପୁରୀ ଗଛ, ଆଗ ତୋ ପାଖକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲା? ତମେ ଆସିଥିଲ କାଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିଲ ତମେ ମାନେ, ଆଉ ଏଠି ଖୁଣ୍ଟ ପରି କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛ? ଯାଅ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବି। ବିଚରା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଦେଖିଲ କାଳି, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ କାଉଟି ନିରୀହ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତାକୁ ତାର ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ନଦୀ କୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଆ ମୁଣ୍ଡଟି ହଠାତ୍ ଉଠିକରି କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ? ସେ ମୋତେ ବିନା କାରଣେ ମାରିଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି କଟା ମୁଣ୍ଡଟି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଗଲା ଓ ସେ ସପୁରୀ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ କାଉକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ଶୈତାନ କାଉ ଏଇ ସପୁରୀ ଘରେ ଶୋଇଛି। ଏବେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କାଉ? ମୁଁ ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି ଶୁଆ ମୁଣ୍ଡଟି କାଉ ଦେହରେ ପଶିଗଲା ଓ କାଉ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା କୋଦାଳରେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ମରିଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ମାରିଦେବ। ଶୁଆ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାଖରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛଟି କହିଲା, ଆରେ ଶୁଆ ରାଜା, କିଏ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ? ତମେ ପରା ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ଆଉ ତମେ ପୁଣି କାହାକୁ ଡରୁଛ? କ'ଣ କହିବି ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାଇ, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଚିଲ ଏଇ ସୁନା ଗହଣା ନେବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଏଇ ସିନ୍ଦୁକରେ ପୁରେଇ ଲୁଚେଇ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ମତେ ଦେଖିଦେଲା, ତେଣୁ ସେ ମୋ ପିଛା କରୁଛି। ଚିଲଟି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ ତାକୁ ହରେଇ ପାରିବିନି। ଗଛ ଭାଇ, ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ହେଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଛ ଭାଇ, ତମେ ଏଇ ସୁନା ଗହଣାକୁ ନିଜ କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦିଅ, ଯେମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ଏହାର କିଛି ବି ହେଲେ ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ରାକ୍ଷସ ଚିଲ ମତେ ମାରିଦିଏ ତାହେଲେ ତମେ ଏସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଗୋଟେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀକି ଦେଇଦେବ। କ'ଣ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କାମ କରିପାରିବ? ଶୁଆ ରାଜା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କେମିତି କାଟିବି? ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁନା ଗହଣାର ଗୋଟେ ଜାଦୁର ନକ୍ସା ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ଶୁଆ ରାଜା ମନ୍ତ୍ର କରି ଗୋଟେ ନକ୍ସାଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ନକ୍ସାଟିକୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ଏବେଠାରୁ ଏଇ ଆମ୍ବଟି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତମ ଦେହରେ ରହିବ।
ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବ ସେ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ି ସେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଓମ୍ ହିମ୍ କ୍ଲିମ୍ ସ୍ୱାହା। ସେତିକି ବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଚିଲଟି ଶୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଓ ତୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲୁଚିଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଶୁଆ, ତୁ ମୋ ହାତରୁ ଖସିଯିବୁ? ଯଦି ତୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମତେ ସେସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଦେଇଦେ। ମୁଁ ମରିଯିବି, ହେଲେ ତତେ ଗୋଟେ ବି ଗହଣା ଦେବିନି। ହଉ ତାହେଲେ, ତୋର ଯଦି ମରିବାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ମାରି ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ରାକ୍ଷସ ଚିଲଟି ଶୁଆ ରାଜାଙ୍କ ବେକ ଚିପି ମାରିଦେଲା। ହଉ ଶୁଆ, ତୁ ଯୋଉଠୁ ବି ସୁନା ଗହଣା ଲୁଚେଇ ରଖୁଛୁ, ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ଖୋଜିକି କାଢ଼ିବି। ଏମିତି ବହୁଦିନ ବିତିଗଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ସବୁ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ସେ ଯାଦୁର ଆମ୍ବଟି ସେମିତି ରହିଥିଲା। ମା, ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁ ଜୋରେ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି? ଘରକୁ ଯିବୁ? ତାହେଲେ ନଦୀରୁ ପାଣି କିଏ ଆଣିବ? ମାସ ଶେଷକୁ ତ ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ନେଇଯାଉଛୁ, ଆଉ କାମ କଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି? ଯା ଜଲ୍ଦି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବୁ। ହଉ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମିକି ମାଠିଆ ଧରି ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟି ଗଛ ଝଡ଼ି ନଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ମିକି ପାଖରେ ଆସି ଲାଗିଲା। ମିକି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ତା ନଜର ସେ ଆମ୍ବ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟେ କ'ଣ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି? ଏବେ ତ ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଏମିତି ଭାବି ମିକି ଆମ୍ବଟିକୁ ପାଣିରୁ ଉପରକୁ ଆଣିଲା। ସେ ଆମ୍ବକୁ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଖେ ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଗଜର ନକ୍ସା ଅଛି। ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବଟି ଏମିତି ସେମିତି ଆମ୍ବ ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଆମ୍ବ। ୟା ଭିତରେ ନକ୍ସା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ମିକି କିଛି ସମୟ ନକ୍ସା ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲା, ଆରେ, ନକ୍ସାରେ ତ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆଟେ ମିକି ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ହା ହା ହା, ତତେ ମୋ ଠାରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ପାରାଟେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା। ସେ ବିଲୁଆ ପରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ଏହେ ଛି ଛି, କିଏ ସେ? ଦେଖି, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ମିକି, ଆଗ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ପାରା କଥା ବୁଝିବି। ଆରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲୁ ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକରି ଯାଇପାରୁ। ଏମିତି କହି ମିକି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲା। ବିଲୁଆଟି ନିରାଶ ହୋଇ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିବା ପରେ ମିକି ଯାଇ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନକ୍ସାରେ ତ ଏଇ ଗଛ ଅଛି, ହେଲେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ତ ପାଣି ନ ପାଇ ମରିବାର ଲାଗିଛି। ଯାଉଛି, କିଛି ପାଣି ଆଣି ଏ ଗଛରେ ଦେବି। ମିକିର କଥା ଶୁଣି ଗଛଟି କହିଲା, କିଏ ତମେ? ମୁଁ ମିକି। ମତେ ଏ ନକ୍ସା ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ମିଳିଲା। ତୁ ଆସିଗଲୁ ମିକି, ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି। ତୋର ଜିନିଷ ତତେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। କୋଉ ଜିନିଷ? ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଏଠୁ କେବେ ଆସିନି। ବୁଢ଼ା ଆମ୍ବ ଗଛଟି ମିକୁକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହେଲେ ଗଛ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିଛି। ତାହେଲେ ତ ଚିଲିକୁ ମାରିବାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଥିବ। ହଁ, ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଶୁଆରାଜା କହୁଥିଲେ ରାକ୍ଷସ ଚିଲର ଜୀବନ କୁଆଡେ ତା ପାଦରେ ଅଛି। ତା ପାଦକୁ ଆଘାତ ଦେଲେ ହୁଏତ ସେ ମରିପାରିବ, ହେଲେ ତା ପାଦ ତଳେ ତୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ? ଓ, ସେ ଦୁଷ୍ଟର ଜୀବନ ତାହେଲେ ତା ପାଦ ତଳେ ଅଛି ନା? ହଉ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଏଇ କାଠି ହିଁ ତାର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏମିତି କହୁ କହୁ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ଏଇ ସୁନା ଗହଣା ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଜି ଏସବୁ ମୋର ହୋଇଯିବ। ହେ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଏସବୁ ସୁନା ଗହଣା ମତେ ଦେଇଦେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିଲ ରାଜା, ତମେ ଏସବୁ ସୁନା ଗହଣା ନେଇଯାଅ। ତୁ ଏତେ ସହଜରେ ମାନିଯିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ହଉ, ସୁନା ଗହଣା ମତେ ଦେ। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଚ୍ଛାଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ। ହଉ, ତୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜଲ୍ଦି କହ। ଚିଲ ରାଜା, ମୁଁ ଏସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଏତିକି ଦୟା କରିବେ? ତୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ସୁନା ଗହଣା ରଖିବୁ? ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ମିକି ସୁନା ଗହଣା ନେଇ ଚିଲ ପାଦ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ମଉକା ଦେଖି ସେ କାଠିଟିକୁ ଚିଲ ପାଦ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଓ, ମୁଁ ମରିଗଲି। ମିକି, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ମୁଁ ମରିଗଲି। ଭଲ ହେଇଛି,
ଶୈତାନ ଚିଲ ତା ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲଟି ବହୁତ ଛାଟି ପିଟି ହୋଇ ସେଠାରେ ମରିଗଲା। ଏବେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉର କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମିକି, ଏ କାଉ ପୁଣି କଣ କଲା? ଏ କାଉ ଘରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଚାକର କାମ କରୁଥିଲି। ସେ ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି। କଣ କହିଲୁ? ସେ ତତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା? ହଉ, ଏଇ ଯାଦୁର ପାଣିକି ନେ ଏବଂ ଏଇ ପାଣିକି ନେଇ ତାପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଥର ହୋଇଯିବ। ମିକି ସେ ଯାଦୁର ପାଣି ନେଇ କାଉ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। କାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ପଥର ହୋଇଗଲା।